हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय शास्त्रा बारिक चैनल। आज आम पढ़ा नवम श्रेणी साहित्यधारा पुस्तकर द्वितीय अध्याय क्या मुख अनाई बंचीबी। कविताटी आवृत्त कर कवितार सारांश बुझा, किंतु ता पूर्व जो मैंने मो चैनल टी देखते से लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर निश्चय करेंगे। वर्तमान चल कविताटी आरंभ करवा। कवितार ना हूँ क्या मुख अनाई बंचीबी। यही कविताटी लिखिंट कवि भक्तचरण दास। कविता आरंभ करने पूर्व आम कवि विषय जाना निहाती दरकार। कवि होती भक्तचरण दास। से जड़े अष्टादश शताब्दीर स्मरणीय कवि भाव भक्तचरण दास ओडिया काव्य साहित्य श्रीबृद्धि कर। से वर्तमान खोर्धा जिलार राजसुनखला निकटवर्ती सानपदर ग्राम जन्मग्रहण करते। प्रकृत नाम थिला बैरागीचरण पट्टनायक। से वैष्णव धर्म दीक्षित होई निजको भक्तचरण नाम नामित करथिले। से सुनाखला, दशपल्ला, खोर्धा और बाणपुर वैष्णव मठमान स्थापन करथिले। 84 वर्ष बयस 1823 मसीहा कार्तिक शुक्ल एकादशी तांकर देहांत होइथिबार सूचना मिले। ओडिया साहित्यर रीतिजुगर एही वैष्णव कवि थिले भक्तिप्राण। सरल और प्रांजल और अत्यंत आवेगप्राण रचना माध्यम से ओडिया काव्य पाठक मानक आकृष्ट करि जाइछन्ति। मनोबोध चौतीसा, मथुरामंगल, गोपमंगल, कला कलेवर चौतीसा, मनशिक्षा और वैद्यशास्त्र आदि तांकर केतोटी स्मरणीय सृष्टि। उक्त स्मरणीय कविता क्या मुख अनाई बंचीबी कवि श्रेष्ठ काव्य मथुरामंगल षष्ठ छंदरू आसी। क्या मुख अनाई बंचीबी कविताटी कविंकर श्रेष्ठ काव्य मथुरामंगल षष्ठ छंदरू आसी। मथुरामंगल काव्य कवि पुराणर कृष्ण और कंसर कहानी को वर्णना करिसेंति। निर्मल और कवित्व भक्तिप्राणतार कवि मंगल काव्यटी सुखपाठ्य। यही काव्य षष्ठ छंदरे कवि कृष्णଙ୍କ मथुरा गमन प्रसंग को वर्णना करछन्ति। मथुरार राजा कंस कृष्ण को मारिबा पई विभिन्न उद्यम करी असफल होइछि। से कौशलक्रमे रामकृष्ण को मथुरापुर को डकाई नहीं विनाश करने नुआ योजना प्रस्तुत करिछि। तेणु मथुरारे धनुଯାत्रा देखा रामकृष्ण को आमंत्रण जणे से अक्रूर को पठाइछन्ति। कृष्ण मथुरा जीवा कथा गोपरे प्रचारित हेबा परे माता यशोदा व्याकुल होई पड़िछन्ति। स्नेहर पुत्र कृष्ण को छाड़ी से बंची पारिबे नाही बोली व्यथातुर होइछन्ति। कविताटीरे यशोदांक वात्सल्य स्नेह अत्यंत हृदयस्पर्शी होइछि। एबे आमे कविताटी आरंभ करिबा। आरे बाबू श्याम घन तू गले मधु भुवन, काहा मुख अनाई बंचीबी हेब दश दिग शून्य अथिर हेब जीवन। निशी दिवसरे झुरुथिबी रे जीवधन, जीवन बिहुने जेने झस राजा बिहीने जेने ग्राम देशरे जीवधन। आर अर्थ प्रथम पदर अर्थ होछि आरे बाबू श्याम घन तू गले मधु भुवन, काहा मुख अनाई बंचीबी। पुत्र प्राण यशोदा कृष्णଙ୍କ मधुपुर बा मथुरापुर को जीवा कथा शुणी व्याकुल होइछन्ति। मथुरापुर को जदि कृष्ण जाआंती तेबे से काहा मुख चाहि बंचिबे बोली भावना करिछन्ति। हेब दश दिग शून्य अथिर हेब जीवन, निशी दिवसरे झुरुथिबी रे जीवधन। हेब कृष्णଙ୍କ अनुपस्थिति तांकु दश दिग शून्य देखाजिब, तांक जीवन अस्थिर होई पड़िब एवं से राति दिन झुरी हेबे बोली कहिछन्ति। जीवन बिहुने जेने झस राजा बिने जेने ग्राम देशरे जीवधन। जीवन बिहुने जेने झस, झस अर्थ माछ, जलहीन माछ, राजाहीन ग्राम और देशर अवस्था जहा हुए तांकर अवस्था सेही भली हेबो बोली से कृष्ण को जणाइछन्ति। एबे द्वितीय पद। काहा अंगे चतुसम लेपिबी करी सुषम, निद्रारे केहेउथिब घारी, काहाकू अंजन देवी वस्त्र पाड़ी सुआइबी, पितांकु मागिब केहू हरिरे जीवधन। एकता सुमरी जीवी मरी निश्चय जीवु मधुपुरी रे जीवधन। काहा अंगे चतुसम लेपिबी करी सुषम। चतुसम अर्थ अगुरु, चंदन,
କୁକୁମ ଓ କସ୍ତୁରୀ। କାରଣ କାହାର ଶରୀରରେ ସେ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ କୁକୁମ ଓ କସ୍ତୁରୀ ଲେପି ଦେବେ ବୋଲି କିଏ ନିଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେବ, ସେ କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇ ଦେବେ, କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ଶୁଆଇବେ, ପିତାଙ୍କୁ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗିବ, ହରି ଅର୍ଥ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗିବ, ଏସବୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ମରିଯିବେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଦ। ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା, କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବରେ ମୋ ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ, କାହା ଅଙ୍ଗେ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି, କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ ଜୀବଧନ। ତୃତୀୟ ପଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହାର ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା, କାହାର ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ କାହାର କେଶ ବାନ୍ଧିବେ, କାହାକୁ କୁସୁମରେ ସୁବେଶ କରିବେ, କୁସୁମ ଅର୍ଥ ଏଠି ଫୁଲ, କାହାର ଲଲାଟରେ ଚିତା ଦେବେ, ଲଲାଟ ଅର୍ଥ କପାଳ, ଚିତା ଦେବେ, କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋ ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ। କାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗାଇ ଦେବେ, କାହାର ଅଙ୍ଗରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେବେ, କାହାକୁ କାଛି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ ଏବଂ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଦ। ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହି ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ, ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ, ତୁମତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସତେ ଯେଭଳି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ନିମିଷକ ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଯିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଅନ୍ତର ହେବେ ତେବେ ଯଶୋଦା ଗଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ହାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପଦ। ସରଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧାସମ, ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ, ଯେତେ ରୂପ ନାଳିଆଇ ପରଶଇ ବଳିଆଇ, କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ, ଏବେ ଦୂର ହୋଇବ ସେ କଥା, କି ନ କରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ। ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ଓ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପକ୍ୱରମ୍ଭା ଅର୍ଥ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆଦି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ରାଗରେ ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ରାନ୍ଧିବା ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା କଥା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲେ ସେ ସବୁ କଥା ପଛରେ ରହିଯିବ। ବିଧାତାର ଏଭଳି ବିଧାନକୁ ଯଶୋଦା ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ପଦ। ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇଁ ମୋତେ କୂଳ କରୁ, ବସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି, ହେଉଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର, ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ନ ପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ, ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତେ ଘୋଡ଼ାମାନ, ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ। ଛାଇକି। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଛାଇକି ଭୟ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପଣତରେ ଭୟରେ ମୁହଁ ଲୁଚାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ଅର୍ଥ ପାହାଚ, ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥ ଉପର। ଯିଏ ଉଠିପାରେ ନା ସିଏ ମଧୁପୁରର ହସ୍ତୀ ଘୋଡ଼ାମାନ, ହସ୍ତୀ ଅର୍ଥ ହାତୀ ଆଉ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମ, ସେମାନେ ଗର୍ଜିଲେ କେମିତି ନ ଡରିବ। ସପ୍ତମ ପଦ।
କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଭୟ ପାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ। ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ, ରାକ୍ଷସମାନ ଦେଖିବୁ। ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ରେ ଜୀବଧନ। ମା ଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ, ସାହା ବା କେହା ବୋଲିବାକୁ ରେ। କାନ୍ଥରେ ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭୟରେ ଘରୁ ପଳି ଆସନ୍ତି। ସେ କଂସପୁରରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ପାଇ କାହାକୁ ଧରିବ, କାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବେ, ଆହା କହି କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ପଦ। ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ, ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି କିସ କିସ, ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡ଼ୁ। କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡ଼ୁ, ପୁଣି ଶୋଉ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ। ସେକଥା ସୁମରି ମରିଯିବି, ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତିରେ କୋଳରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମା ବୋଲି କହି ଚମକି ପଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭୁଜରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଭିଡ଼ି ଧରନ୍ତି ଏବଂ ପଣତ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା।